தந்த தாயகமே சாவகச்சேரி இந்து கல்லூரியே சாதனை தந்த தாயகமே. Hello friends, welcome to my channel London View KP. I'm delighted to see you all again with another inspiring video. Today I'm taking you to the Chavacherry Hindu College UK Alumni Reunion, a truly memorable evening that brought together old friends, families and members of our global Tamil community. This wonderful event was led by the current UK Alumni President Dr. Sabesan Sidambaranathan OBE. Dr. Sabesan is a true inspiration to Tamils around the world. He has been honoured with Order of British Empire, one of the United Kingdom's highest honours for his outstanding contribution. Dr. Sabesan is a multi-award winning academic and entrepreneur who invented and developed the world's most accurate battery-free real-time radio frequency location tracking technology. His remarkable achievement continues to inspire future generations. The evening was filled with outstanding entertainment. Talented artists from around the world travelled to UK to perform, while students of Voice Art Academy amazed everyone with their wonderful musical performances. We also enjoyed spectacular performances by our talented UK artist Madhulani and the amazing Sinmayi from Canada, who kept the audience entertained throughout the evening. A special mention goes to our wonderful host London Nisa, who kept audience energy levels high throughout the event with her lively presentation. Warm personality and engaging stage presence, she played a key role in making the evening even more enjoyable for everyone. It was a fantastic celebration where everyone enjoyed quality time with their family and friends, creating memories that will last a lifetime. So come along and join me as we dive into this amazing video. Thank you. உங்கள் எல்லோரையும் அன்புடன் லண்டன் வியூ கேபி சேனலுக்கு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். இன்னொரு அழகான காணொளியுடன் உங்களை காண்பதில் மிகவும் சந்தோஷம். இந்த காணொளியை நாங்கள் ஐக்கிய ராச்சியத்தில் ஹெரோ என்னும் இடத்தில் தான் பதிவு செய்தோம். இங்கே சாவச்சேரி இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் சங்கம் ஐக்கிய ராச்சியம் அவர்களது ஒன்று கூடலை அவர்களது தலைவர் டாக்டர் சபேசன் தலைமையில் மிகவும் சிறப்பாக நடத்தினார்கள். இதிலே பதிவு செய்த பல சுவாரஸ்யமான காட்சிகளை நீங்கள் இந்த காணொளியில் காணலாம். வாங்கோ இந்த காணொளியை தொடர்ந்து பார்ப்போம். நன்றி. So it's been almost 6 to 7 years since my super singer journey, and the journey has been very learned. I got to meet SPB sir. I feel very blessed to say that I was running party. We got to spend the entire day with him. So they want to do that, but I'm so glad that I had an opportunity. I got to meet Chitrama, Shankar Mahadevan sir, Sri Sharan sir, Kachanama. We spent an entire journey there. So making to the finals and everything was truly a memorable time, and Kandipa liked it. It was a memory. எங்களுடைய ஈழத்தமிழர்கள் சார்பாக நீங்கள் போய் பாடும்போது அது எங்களுக்குமே பார்க்கும்போது பெருமையா இருந்தது. ஒரு பெரிய பெரிய கைதட்டல் நாங்கள் சின்மயிக்கு கொடுத்து அவரோட பாட்டு கேட்போம். விழிகள் நீங்க அழகான பாட்டு யாரு உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டா? எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச பாட்டு எஸ்பிபி சார் பாடிய ஒரு பாட்டு. ஸோ ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி. காரணத்துக்காக இந்த பாட்டு பிடிச்சது அந்த இடையில நிறைய ஸ்வரம் சொல்லி மாறி மாறி வருது. I thought it was very interesting and ரொம்பவே நல்ல வடிவாக it's very nice melody, so I wanted to sing it. Very nice song. நாங்க எல்லாரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோமா பாட்டு. உங்களை எல்லாரும் ஒரு ஹீட்லயும் அவ்வளோ அழகான மியூசிக்கை வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மியூசிஷியன்ஸ் ஆர்ஜி பேண்ட் ஆர்ஜி அகாடமி பேண்ட் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய கைதட்டல் கொடுக்கலாம். எஸ் மாதுராணி, அடுத்து என்ன பாட்டு நாங்கள் பாட போகிறோம்? சின்மை ஒரு வடிவான பாட்டு ரெட்டில் மீனோம் கல்யாணி ராகத்தில் பாடி எல்லாரும் வசதிட்டாங்க. சாதே ராகத்தில் கல்யாணி ராகத்தில் மன்னவன் வந்தானடி பாட்டு பாட போகிறோம். சூப்பரான பாட்டு மன்னவன் வந்தானடி. உங்களுக்கு பிடிக்குமா? ரொம்ப பிடிக்குமா? நல்ல சூப்பராக பிடிக்குமா? வீடியோ பண்றதுக்காக சூப்பர் செலக்ஷன். ஓகே அடுத்த முறை நாங்க என்ன கலர் வச்சிருக்கீங்க சூஸ் பண்றதுக்கு? ரெட்
பேக். ஓகே, சரி. நாங்க வந்து இப்ப அவர்களை ஒரு பெரிய பெரிய கைதட்டல் கொடுத்து பாட அழைக்கலாம். மாதலாடி எங்களுடைய இன்னொரு ஈழத்தைச் சேர்ந்த மாதுளாணி சர்வதேச மேடைக்கு எங்களுடைய பெருமையை எடுத்து சென்றவர். ஜீ தமிழ்ல இடம்பெற்ற சாரிகாமா பா அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி, உலக தமிழர்களின் அபிமானம் பெற்ற நிகழ்ச்சியில அவர் வந்து எங்களுடைய பெருமையை கொண்டு சேர்த்தவர். அங்க வந்து நீங்க இந்த பாட்டு பாடினீங்களா? ஸோ இந்த பாட்டு நான் பாட கிடைக்கல வாய்ப்பு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 months நின்று நான் அங்கே. ஸோ ஒரு 30 to 29 songs அதில் பாடி இப்போ வீக்கெண்ட் இன்க்ளூட் அங்கே ஆக்சுவலி மணியாண்ணாடி இணைந்து தான் ஜீ தமிழில் நான் பாடினேன். ஸோ ரொம்ப நல்லா எனக்கு ஒரு வீக்கும் பார்த்து இப்போ நல்ல பழக்கம். அண்ட் நிறைய பாடல்கள் எங்களுக்காக நிறைய ஜானர்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ மீண்டும் மணியாண்ணாடி இணைந்து இந்த சிஹெச்சி கல்ச்சரல் நைட்டில் வந்து பாடுறதுல எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியும். நிச்சயமாக எங்களுக்காக இப்போ அழகான பாடலை எடுத்துட்டு வந்து பாடுறதுக்கு நாங்கள் அனைவரும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ நிஷா. ஆல்வேஸ் என்கரேஜிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு சூப்பரான வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு பாடகி. அவங்களுக்கு வந்து பாட்டு புதுசு கிடையாது. பட் எங்களுக்கு அவர் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு பரிமாணத்துல ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்ல ஒரு பாட்டை கொண்டு வருவார். எங்களுடைய நெனிஷா ஒரு பெரிய பெரிய கைதட்டி கொடுங்க எங்களுடைய நெனிஷாக்காக. நெனிஷா சொல்லுங்க, எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பரா இருக்கிறேன். எங்களோட ஆடியன்ஸ் என்ன எப்படி இருக்கிறாங்க? கைதட்டல் உற்சாகம் எல்லாம் பின்னாடி இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கும்போது எப்படி இருக்கு? எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயமா இருந்தது. கொஞ்சம் பயமா இருக்குதா? கைதட்ட மாட்டாங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் நல்லா பாட வேண்டும் பயத்தோட எங்களுடைய நெனிஷா வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ நாங்க வந்து பயமே கொடுக்காம சிரிச்சு கொண்டு நல்ல கைதட்டி என்கரேஜ் பண்றோம் நெனிஷா. ஓகேயா? பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரான குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களோட ஆடியன்ஸ். கை தச்சு நல்ல சமோசா எல்லாம் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு கை தட்டுறதுக்காக நாங்க அதெல்லாம் சாப்பிட்டு ரெடியா இருக்கோம். ஓகேயா? இன்னைக்கு என்ன பாட்டு எங்களுக்காக பாடுவாங்க நெனிஷா? ஆசை அதிகம் போச்சு. ஆசை அதிகம் போச்சு. சூப்பரான பாட்டு பாடுங்க. நாங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்க பேசுவோம். ஓகேயா? லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், நெனிஷா. ஆக்சுவலி வந்து அப்படியே குருத்து உயர்த்தி சூப்பரா பாடுனீங்க அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷன் கொடுத்தாரு. போதாதா உங்களுக்கு? அதுவே காண மாட்டேன். போதும், நாங்க போறோம் வீட்டை. நீங்க கொடுத்த அந்த எக்ஸ்பிரஷனே போதும் எங்களுக்கு அப்படின்றாங்க நிமிஷம். ஓகேயா? சூப்பர் ஹாப்பியா? தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு பெரிய பெரிய கைதட்டல் எங்களுடைய நெனிஷாக்காக. அவ்வளோ அழகா இருந்தது. இன்னும் ஒரு அழகான பாடலோடு நாங்க உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறோம். ஓகேயா? தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ், இது சாவகச்சேரி All Students and Teachers Association பெருமையுடன் வழங்கும் கல்ச்சரல் ஈவினிங் 2026 என்னும் ஒரு அழகான பாட்டோடு நாங்கள் இந்த மேடைக்கு ஒரு சூப்பரான சிங்கரை அழைக்க போகிறோம். ஒரு பெரிய பெரிய கைதட்டல் கொடுத்து let's welcome லக்ஷ்மியா on stage. லக்ஷ்மியா நிதிகரன் எப்பவுமே ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது ஒரு பாட்டா இருந்தாலும் சரி, ட்ரெஸ்ஸிங்கா இருந்தாலும் சரி, அப்படியே ஒரு சூப்பரா எல்லாரையும் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு வருவாங்க. வாங்க லக்ஷ்மியா, உங்களோட அவுட்ஃபிட் அப்படியே காட்டுங்க. எவ்வளோ அழகா வந்துடுறாங்க பாருங்க. சூப்பர் லக்ஷ்மியா. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து நிறைய பேரை வந்து பாட சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஆன்லைன்ல எல்லாம். இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா தெரியல. லக்ஷ்மியா, எங்களோட ஆடியன்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா, சூப்பரான ஆடியன்ஸ். கேட்கும் போது கை தட்டுறாங்க பாருங்க. ஆண்டி எல்லாம் நல்லா வருது, இருந்தாலும் தொலைச்சு நான் வந்து உங்களுக்காக கை தட்டுவோம் அப்படின்னு வந்திருக்கிறாங்க. எங்கயா அங்கிள்? ஓகேயா? தமிழ் வியூ நாங்க வந்து பாட போறோம். ஓகேயா? சரி. ரெடி? இப்படி அழகா பாடுறாங்க. ஓகே, அடுத்த போர்ஷன். Next, okay, all together. 3, 2, 1, go.
எங்க மனசு நிறைஞ்சது. இப்படி ஒரு ஆடியன்ஸ் நாங்க வந்து நிச்சயமா கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஆடியன்ஸுக்காக நாங்க கை தட்டுவோம் லட்சுமி. சூப்பர், சந்தோஷம். அர்ப்பணிப்புடன் நடத்தி வருபவர் திருமதி ஜெயச்சந்திரா சிவமயூரன் அவர்கள். பரதநாட்டியத்தை ஒரு டான்ஸா மட்டும் பார்க்காம அவர்கள் வந்து ஒரு கலாச்சார பாரம்பரியமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்க்கும் அந்த ஒரு மகத்தான பணியை அவர் வந்து செய்து வருகிறார். அண்மையில் சித்ரா கலைமன்றம் காமெண்ட்ரி அண்ட் மோரிஷியஸ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் வழங்கிய விருதும் இவர்களின் அர்ப்பணிப்புக்கு ஒரு சிறந்த அங்கீகாரமாக கிடைத்துள்ளது. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to சித்ரா கலைமன்றம். அழகான அந்த நடனத்தை உங்களுக்காக வழங்கியவர்கள் சித்ரா கலைமன்றம் மாணவிகள் திவ்யா அருள் அரசன், ஆதர்ஷயா மாறன், தர்மிகா ஜெயமோகன், ஷைலி சிவதாசன், லக்ஷ்மிதா உருத்ரன், கனிஷா அருள் சவேஷன், ஹம்ஷிகா பாவநாதன் இருந்தா மனசு கொள்ளுங்க, பாவநாதன், அக்ஷிகா இந்திரன். இவர்கள் அனைவரும் சித்ரா கலைமன்றத்தை சேர்ந்த மாணவிகள். அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய கைதட்டல் கொடுங்க. சின்ன பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அழகான ஒரு நடனத்தை எங்களுக்காக வழங்கினார்கள். சரி, நம்ம வந்து பாட்டு பார்த்தாச்சு, டான்ஸ் பார்த்தாச்சு, அடுத்து என்ன பார்க்கலாம்? வந்துட்டாங்களா? சர்ப்ரைஸ் முடிச்சு விடுங்க பாத்தீங்களா? சரி, ஒரு அழகான வீணை, ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அழகான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வீணை வாசிப்பவர்கள் மிக மிக அரிது இந்த காலத்துல. அதை அழகாக பயின்று இங்க வந்து சகோதரி சின்மயின் சகோதரி ஐஷ்ணவி அம்சவி அவர்கள் இந்த மேடைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அம்சவி சிவகுமார் அவர்களின் அழகான வீணை இசை. ஆனா அம்சவிக்கு வீணை மட்டும் கிடையாது, நிறைய விஷயங்கள் அவர் படிக்கிறார். என்னெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவர் கேட்போம்.
கீபோர்ட், ஃப்ளூட், வீணை. சரி, அடுத்து மியூசிக்கு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி. மியூசிக்கும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி. அடுத்து படிப்பு. அவர்கள் வந்து ஒரு கலை குடும்பம். அம்மா பாடுவாங்க, அப்பா கிட்டார் எல்லாம் வாசிப்பாங்க, மகள் பாடுவாங்க. இவங்க ஊர்ல இருக்கிற எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் வாசிப்பாங்க. ஸோ கம்பத் வீட்டு கெட்டு தெரியும் கவி பாடும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா? அப்படி அவங்க வீட்டில் பிறந்துட்டாலே நாங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்றை சாதிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலி. Let's give a quick round of applause to Angsave Shivakumar. எப்பவுமே எல்லோரையும் வளர்த்து விடும் எண்ணம் கொண்டவர். எங்கே வந்து திறமை இருக்கிறதோ அவர்களை எல்லாம் தேடி தேடி இந்த மேடைக்கு கொண்டு வருபவர் இவர். எஸ், சாவகச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் சபேஷன் சிதம்பரநாதன் அவர்களை நாங்கள் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இவர் நாம் தமிழ் சமூகத்திற்கு பெருமை சேர்த்திருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான பர்சனாலிட்டி. டாக்டர் சபேஷன் சிதம்பரநாதன் OBE அவர்கள் என்ஜினியர், இன்வென்டர் மற்றும் ஆண்டர்பிரனர். இவர் உருவாக்கிய டெக்னாலஜி இன்று உலகம் முழுவதும் ஹெல்த் கேர், ஏவியேஷன் மற்றும் ரீட்டைல் செக்டரில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இனோவேஷன் மற்றும் ஸ்டெம், அதாவது சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இங்கிலீஷ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எஜுகேஷனுக்கு இவர் ஆற்றிய பங்களிப்பை பாராட்டி பிரிட்டிஷ் கிங் அவருக்கு OBE என்ற உயரிய விருதை வழங்கினார். இது அவர் தமிழ் சமூகத்திற்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் ஆற்றிய ஒரு மகத்தான சேவை. நாம் அனைவரின் சார்பாகவும் ஒரு பெரிய பெரிய கரகோஷம் கொடுத்து ladies and gentlemen, let's welcome Dr. சிதம்பரநாதன் சபேஷன். முதல் வணக்கம் கூறி இந்த இனிய மாலை பொழுதில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை நல் வணக்கங்கள். நமது அன்புக்கும் மதிப்புக்குரிய பிரதம விருந்தினர் டாக்டர் மகாலிங்கம் ஞானகுமார் அவர்களே, அரசினையாளர்களே, பங்காளர்களே, ஊடக பிரதிநிதிகளே மற்றும் சாவகச்சேரி இந்து கல்லூரியின் பழைய மாணவர்களே, நலப்பிரிவுகளே, அன்புக்குரிய பிள்ளைகளே, அனைவரையும் சாவகச்சேரி இந்து கல்லூரி மாணவ சங்கம் ஐக்கிய ராஜ்யம் சார்பாக இருகரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்பதில் மனமற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். வகுப்பறைகளை நாம் உருவாக்குவோம். அது வெறும் கட்டிடம் அல்ல, ஒவ்வொரு பிள்ளையின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் அடித்தளம். இளைய தலைமுறையின் எதிர்காலத்தை நாம் உருவாக்குவோம். கல்வியின் ஒளியால் மாணவ செல்வங்களின் கனவுகளையும் உயிர் கொடுப்போம். புதிய தலைமுறைக்கும் வழிகாட்டுவோம். ஒரு மாற்றத்தை நாம் உருவாக்குவோம். ஒரு முயற்சி, ஒரு முன்னேற்றம், ஒரு சமூக மாற்றமாக மாறும் பயணம் இது. ஒரு சமூகத்தின் உண்மையான பெருமை அது பெற்ற பாரம்பரியத்தில் மட்டும் அளவிடப்படுவதில்லை. அது நமது எதிர்கால தலைமுறைக்காக விட்டுச் செல்லும் வாய்ப்புகளும் விழுமியங்களும் மட்டும் பெரும்பாலாகத்தான் அளவிடப்படுகிறது என்பது கூறப்படுகின்றது. இன்று நாம் ஒன்று கூடியிருப்பது
வெறுமனே எமது கலாச்சாரத்தை கொண்டாடுவதற்கு மட்டுமல்ல, எமது எதிர்கால தலைமுறையின் ஒளிமிகு எதிர்காலத்தையும் முழுமையான வளர்ச்சியையும் உருவாக்குவதற்காக ஒவ்வொரு பிள்ளையின் கனவும் நனவாக வேண்டும். படைத்த ஆண்டவன் உங்கள் எல்லோரும் குழந்தைக்கும் ஒரு கலண்டியை கொடுக்கிறார். அந்த ஒவ்வொரு குழந்தையின் கனவும் நனவாக வேண்டும். அவர்களின் கல்வியின் சிறந்து விளங்கி புதுமைகளை உருவாக்கி வாழ்க்கையில் உயர்ந்த வெற்றிகளை அடைவதற்கான சமமான வாய்ப்புகளை அனைவருக்கும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்ற உயரிய லட்சியத்துடன் நாம் ஒன்று கூடியுள்ளோம். இந்த உயர்ந்த லட்சியமே இந்த அழகிய மாலை பொழுதில் ஒரே குடும்பமாகவும் ஒரே குடும்பமாகவும் ஒரே நோக்கத்துடன் இணைத்திருக்கின்றது. சாவச்சேரி இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்தின் செயற்குழுவின் சார்பாக இன்றைய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கும் சிறத்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது இதயபூர்வமான வரவேற்பையும் மனமார்ந்த நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமது முயற்சிகள் நீங்கள் தொடர்ந்து வளர்த்து வரும் ஆதரவு, ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஊக்கத்திற்கு உளமார்ந்த நன்றியை உதற்கு மேல் உங்கள் அன்பும் அர்ப்பணிப்பும் நமது பயணத்தின் உறுதியான பலமாக திகழ்கின்றன. உங்கள் ஒவ்வொருவரின் பங்களிப்பு, கல்வி மேம்பாடு, சமூக சேவை மற்றும் நமது பாடசாலை அனைவரும் உயரிய விழுமியங்களை பேணி பாதுகாக்கும் உங்கள் அர்ப்பணிப்பும் ஒளிமிகு வெளிப்பாடாக திகழ்கிறது. இந்த அர்ப்பணிப்பும் ஒற்றுமையும் உணர்வும் தான் நமது பாடசாலையின் வளர்ச்சிக்கும் எதிர்கால தலைமுறையின் முன்னேற்றத்திற்கும் உறுதியான அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது. Our vision. எங்களோட விஷன் என்னவென்றால், our theme this evening, Shape Mind, 30 classroom projects and STEM innovation program. நான் இப்ப சொல்ல போற விஷயத்தை ஒரு கொஞ்ச நேரம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல இந்த விஷயம் இருக்குது. இது வந்து is far more than a construction project. It represents a vision for educational transformation. Our immediate objective is to build 30 modern classrooms and establish STEM innovation program that equips students with knowledge, skill and confidence needed to thrive in an increasingly technological world. In the உலகமோ மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. The today world is all about artificial intelligence. The today world is all about social media. But our ambition reaches much further. We are not simply building 30 classrooms. We are creating a model of educational excellence, a model that combines quality of learning environment, digital technology, STEM education and innovation. A model that we sincerely hope will become the foundation for many schools across the northern and eastern province of Sri Lanka. இந்த முயற்சி இலங்கையின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள பல பாடசாலைகளுக்கு ஒரு ஒளிவிளக்காக அமைந்துள்ளது. கல்வி மாற்றத்துக்கான புதிய பாதைகளாக திறக்க வேண்டும் என்பதே எமது ஆழ்ந்த இதயபூர்வமான விருப்பமாகும். நமது பாடசாலையின் வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதற்கு இந்த திட்டம் புற பாடசாலைகள், பழைய மாணவர் சங்கங்கள், நலம்பிரிவுகள் மற்றும் சமூக அமைப்புகளை இது போன்ற கல்வி மாற்ற பயணிகளில் இணைந்து செயல்பட உருவாக்கும் என நாங்கள் உறுதியாக நம்புகின்றோம். இந்த ஒரு வெற்றிகரமான திட்டம் மேலும் 10 பாடசாலைகளுக்கு ஒளிவிளக்கி அவர்கள் தங்கள் வகுப்பறைகளை நவீனப்படுத்தி ஸ்டெம் எடுகேஷன் என்றால் நாங்கள் எல்லாரும் நினைக்கிறது ஸ்டெம் என்றால் சயின்ஸ், மேத்ஸ், இன்ஜினியரிங், டெக்னாலஜி படிச்சுட்டு போறது. ஆக்சுவலி இப்ப இந்த கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி சொல்றோம் 5-10 பிள்ளைக்கு மேத்ஸை படிப்பீங்கப்பா. ஏனென்றால் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த உலகத்தில் எங்களோட பிள்ளைங்க நாளைக்கு ஸ்மார்ட்டா இருந்தால் தான் ஆர்டிபிஷியல் காலத்தில் எங்களாலையும் பாட முடியும். அப்படி என்றால் அப்படி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். நாங்கெல்லாம் கேள்வி ஒப்புக்கொள்ள இன்டர்வியூ பண்ணாங்க, பார்த்து பாடமாகி கூட ஆன்சர் பண்ணுறது பார்க்கல. உங்களால திங்க் பண்ண முடியுதா? என்ன கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், என்ன ப்ரோசஸ், அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுங்களா தான் நான் ஸ்டெப் பண்ணி ஈஸியாக உங்களை சொல்லிட்டு போகணும். இந்த ஸ்டெப் கல்வியையும் விரிவுபடுத்தும் புதுமையான கல்வி முறைகளை உருவாக்கவும் கொண்டுமானால் எமது இந்த சிறிய தொடக்கம் சமூகத்தின் பரந்த வளர்ச்சியான ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை அடித்தளமாக நிலைநிறுத்தப்படும். இது ஒரு பாடசாலையின் மாற்றம் மட்டுமல்ல, ஒரு தலைமை துறையின் எதிர்காலத்தையே வடிவமைக்கும் இயக்கமாக மாறும். கல்வியில் சமத்துவமும் வாய்ப்புகளின் சமநிலையும் உருவாகுமானால் ஒரு புதிய பயணமாக இது விரியும். இறுதியில் இந்த முயற்சி ஒரு பாடசாலையோடு முடிவடையாது, அது சமூகத்தின் ஒவ்வொரு மூலைகளிலும் ஒளி வீசும் அறிவின் இயக்கமாக மலரும். இந்த முயற்சி வெறும் ஒரு திட்டம் அல்ல, ஒரு இயக்கமாக, ஒரு நம்பிக்கையாக, ஒரு தலைமுறையின் எதிர்காலத்தை மாற்றும் சக்தியாக உருவெடுக்க வேண்டும் என்பதே எமது லட்சியம்.
இந்த முயற்சி மற்ற பாடசாலைகள், பழைய மாணவ சங்கங்கள், தானந்தர்கள் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் ஆகியோரையும் இதே போன்று கல்வி மாற்றத்தை பயன்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற உறுதியான நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது. ஒரு வெற்றிகரமான திட்டம் மேலும் 10 பாடசாலைக்கு ஒளிபரப்பி அவர்கள் தங்கள் வகுப்பறையில் நவீனப்படுத்தி ஸ்டெம் கல்வியையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு உரிமையில் முதலீடு செய்யுமாயிருந்தால் எமது இந்த லட்சியம் தொடர்ந்தும் சமூகத்தை பார்க்க ஒரு மாபெரும் அடித்தளமாக மாறும். ஒரு கணம் மனக்கண்களில் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள். வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் உலகத்தரத்திலான கற்றல் சூழ்நிலை தன்னம்பிக்கையோடும் பெருமையோடும் கல்வி பெற்றால் அந்த நாளை அனைவரும் சமமான வாய்ப்புகளை கிடைக்கும். நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கல்வியும் அவரின் உரிமையை மாறும் அந்த நாளை அறிவியல் மட்டுமல்லாமல் படைப்பாற்றல், விமர்சன சிந்தை மற்றும் நாளைய சவால்களை தன்னம்பிக்கையுடன் ஏற்படும் வலிமையான ஒரு தலைமுறை உருவாகும் அந்த நாளை. இதைத்தான் எங்கட திருவள்ளுவர் இருக்கிறாரே, திருவள்ளுவர் இந்த திருக்குறள் அழகாக சொல்லுவார். நான் இப்ப சொன்ன ஸ்டேட் அந்த கவர்மெண்ட் அதே தான். வெள்ள தனியது மலர் நீக்கம் மாந்தர்தம் உள்ள தனியது உயர்வு. என்ன சொல்ற? வெள்ள தனியது மலர் நீக்கம் மாந்தர்தம் உள்ள தனியது உயர்வு. ஒரு பூ தாமரை பூவானது அதோட வளர்ச்சி வந்து தண்ணீர் மட்டம் கூட கூட கூடிக்கொண்டு போகலாம். அந்த மாதிரி எங்களோட பிள்ளைகளின் வளர்ச்சி, எங்களோட ஜெனரேஷன் வளர்ச்சி எங்க இருக்கும் என்றால் அவையோட திங்கிங், அவையோட முயற்சி, அவையோட டிட்டர்மினேஷன், அவையோட காட்டு, அதுதான் அவங்க எவ்வளவு இடத்தை வாழ்க்கையில் அடைய போறார் என்று தீர்மானிக்கிறார். நாம் எங்கள் பிள்ளைகள் உயர்ந்த சிந்திக்க வேண்டிய இந்த எதிர்பார்ப்பை செட் பண்ண வேண்டியது எங்கள் கடமை. முதலில் அவர்களின் திறனுக்கேற்ற வாய்ப்புகளையும் நாம் வழங்க வேண்டும். நவீன வகுப்பறைகள், நவீன தொழில்நுட்பம், நவீன கற்பிகள் முறைகள் அனைத்துக்குமே மேலாக அவர்கள் உலகில் எவரிடம் போட்டியிட முடியும் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கண்புடனையும் கொண்டு வர வேண்டும். இதுக்குத்தான் அழகாக நெல்சன் மண்டலா அழகாக சொல்லிப்பார் ஆங்கிலத்தில். Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. அப்ப இப்படியான அழகான எஜுகேஷனை நாங்கள் எங்கள் மாணவர்களுக்கு கொடுப்போமானால் உலகத்தையே மாற்ற முடியும் என்று நெல்சன் மண்டலா சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதே புரோகிராமை தான் நாங்களும் எங்கள் ஸ்கூலில் போடுவோம் என்று சொல்லிடுறேன். இங்கே இந்த உலகத்தையே மாற்ற பயன்படுத்தக்கூடியது மிக சக்தி வாய்ந்தது கல்வியே, ஆயுதம் இல்லை கல்வியே. இந்த நம்பிக்கை தான் நாம் செல்கின்ற இடத்தையும் அடிப்படையாக உள்ளது. ஒரு அமைப்பு உண்மையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியுமா என்று சில பேர் கேட்பீங்க. நாங்களும் சாப்பிட்டு கொடுத்தா நீங்க என்ன ஒரு கணக்கு ஒன்றே மாற்றீங்கன்னு கேட்பீங்க சில பேர். என் இதயத்தின் அடித்தளத்தில் இருந்து சொல்கிறேன், எஸ், நிச்சயமாக முடியும். ஒவ்வொரு பெரிய இயக்கமும் ஒரு எண்ணத்தில் இருந்தே தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு பெரிய நிறுவனமும் ஒரு பகிரப்பட்ட பார்வையிலிருந்தே உருவாகிறது. ஒவ்வொரு வகுப்பறையும் ஒரு செங்கல் இருந்தே தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு பிள்ளையின் எதிர்காலமும் ஒரு வாய்ப்பில் இருந்தே தொடங்குகின்றது. மாற்றம் ஒவ்வொரு நிலையான பாரம்பரியமும் அக்கறையுடன் செயல்படுவோம். ஆனால் உறுதியிலேயே உருவாக்க முடியும். இன்றிரவு ஒவ்வொரு டிக்கெட் வாங்குதலும், ஒவ்வொரு அரிசனையும், ஒவ்வொரு நன்கொடையும் ஒரு பிள்ளையின் எதிர்காலத்தையே மாற்றுவதற்காக அமைதியாக நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள். இவை அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்தே சேர்கின்றது. தனித்தனி செயல்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு சமூகத்து விதியை மாற்றக்கூடிய மகத்தான சாத்தியமே மாறுகின்றன. கர்மண்ய பக்தரா மாப்பலாச கடாசன சொல்லுவார் அழகாக கிருஷ்ண பகவான். நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செயலை செய்யுங்க. அதில் இருக்கிற உண்மையையோ அதில் வர விளைவையோ எதிர்பார்க்க பலனை எண்ணி செயலை செய்யாதீர்கள். செயலை என்ன கடமையோ என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை செய்யுங்கள் என்று அந்த கிருஷ்ண பகவானே அழகாக சொல்லுவார் பகவத்கீதையில. இவ்வாறு பகவத்கீதை எங்களுக்கு அழகாக போதிக்கின்றது. நீங்கள் உங்கள் கடமையை செய்ய மட்டுமே உண்மை கொள்ளுங்கள். அதுல வார ரிப்போர்ட்டுக்காண்டி போராடுங்க. படிக்கிற காலம் வேலை செய்யற காலம் ஒரே தான் சொல்றேன். சரியா வேலை செய்யணும், ரிப்போர்ட் ஓட்டோமேட்டிக்கா வந்துருக்கோம். கிங் இல்ல குயின் இல்ல, எல்லாருமா இந்த உலகமே தெரியும். இந்த காலத்தில் அழியாத ஞானம் நம்மை நிலைமூட்டுவது என்னவென்றால், உண்மையான சேவை என்பது பாராட்டப்படல் அளவிடத்தல்லது, பலன்களால் அளவிடத்தல்லது. அதை நாம் தொடும் வாழ்க்கையில் அளவிடப்படுகின்றது. நாம் உருவாக்கும் வாய்ப்புகளால் அளவிடப்படுகின்றது. நாம் விட்டு செல்லும் பாரம்பரியத்தில்
வழங்கப்படுகிறது. இந்த கிழங்கமற்ற சேவை தான் எங்கள் சாவகரி இந்து கல்லூரி மாணவர் சங்கத்தினுமாக இங்கே நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம். இது உணர்வான எங்களை இன்றும் நடைபெறுகின்றது. கையில் கொண்டது பிடிக்கப்படி கண்டுபிடிக்க இந்த மாலை நிகழ்வு பலரின் அர்ப்பணிப்பினாலும் பலரின் சப்போர்ட்டாலும் நடக்கின்றது. எங்கள் பிரதம விருந்தினர் ஞானகுமார் மாலசிங்கம் அவர்கள் இங்கே வருகை இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்தவருக்கு அவருக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். இங்கே அனுசரியாக பணியாற்றுகிறீர்கள், பழைய மாணவர்கள் சங்கங்களில் வந்திருக்கிறீர்கள், பிற ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் எல்லோருக்கும் மனந்தார்ந்த அன்புகள். உதவியாளர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள், ஸ்பான்சர் வந்திருக்கிறீர்கள் மற்றும் பலசார்பு வந்தீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நிறைய கலைஞர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். பேண்ட்ல இருந்து, இந்தியாவில இருந்து. அமேசிங் performance. What a singing. Even I fall in love with the singing of these young. Let's give a round of applause for these performers, singers and dancers and amazing performance. அன்பார்ந்த மதிப்புக்குரிய மரியாதைக்குரிய உறவுகளே, மதிப்புக்குரிய பெண்களே, ஆனால் என்று மட்டும் காலம் கடந்தாலும் மங்காமல் தலைமுறைகளை கடந்து நிலைத்தாலும் நினைவாக இருக்கும் இன்று நாம் இந்த அழகிய கலாச்சார மாலையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த புனித தருணத்திலேயே அதையும் தாண்டி ஒன்றையே நாம் கொண்டாடுகின்றோம். கல்வியின் சக்தி, சமூகத்தின் ஒற்றுமை. கல்வியின் சக்தி, சமூகத்தின் ஒற்றுமை மற்றும் உங்கள் பிள்ளைகளின் அளவு திறன். இந்த பயணத்தை நாம் காரணமாக மனப்பான்மையுடன் உறுதியுடன் தொடர்போம். ஏனெனில் நாம் ஒன்றாக சேர்ந்து கட்டுவது வெறும் 30 கட்டிடங்கள் அல்ல. நாம் கட்டுவது வாய்ப்புகளையும், நாம் கட்டுவது தலைவர்களையும், நாம் கட்டுவது நம்பிக்கையையும், நாம் கட்டுவது எதிர்காலத்தையும். ஒரு நாள் ஒரு பிள்ளை நாம் கட்டிய வகுப்பறையில் நடந்து வரும். ஒரு நாள் அந்த பிள்ளை எங்கள் பெயர்களை அறியாமல் இருக்கும். ஆனால் அப்பிள்ளை எங்கள் பங்களிப்பின் கலனை வாழும். அவள் மருத்துவராக வரலாம், ஒரு பொறியியராக வரலாம், ஒரு விஞ்ஞானியாக வரலாம், ஆசிரியராக வரலாம், அல்லது இன்னும் ஒரு வேற வாழ்க்கையை மாற்றும் தலைவராக கூடி வரலாம். இதுவே உண்மையான சேவை. இதுவே சாவகரி கல்லூரியின் மணிமால சங்கம் நடாத்தும் இந்த நிலத்தின் உயரிய காரியமாகும். இறைவன் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பதாக நீங்கள் அமைதியாக இருந்து கேட்டதற்கு நன்றியோடு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. ஒரு அழகான உரையை கைத்தட்டல கேட்டு வாங்குறேன் பார்த்தீங்களா? எனக்கெல்லாம் வைக்கவே கிடையாது. எவ்வளவு தர கை தட்டினாலும் நான் கேட்டு வாங்குவேன். சரி, தேங்க்யூ. ஒரு அழகான உரையை எங்களுக்காக டாக்டர் சபேஷன் சிதம்பரநாதன் அவர்கள் நிகழ்த்தி சென்றார். பலனை செய், கடமையை எதிர்பாராதே. நிச்சயமாக நீங்க எல்லாருமே உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த நிதியும் அவர் கூறிய மாதிரி அந்தந்த அழகான திட்டங்களுக்கு பயன்பட போகிறது. நீங்க எல்லாருமே அந்த பலனை எதிர்பாராமல் கடமையை செய்தவர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் சாமனச்சேரி Old Students Association and Teachers Association சார்பாக ஒரு பெரிய நன்றியை இந்த வேளையில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த ஹீட்லையும் நீங்க எல்லாம் அழகா இருக்கணும் அப்படின்னு படம் எடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய யூடியூப்ல இருக்கக்கூடிய சேனல் வியூ அவர்களுக்கு அந்த பவர் கப்பலுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. எங்களுடைய பாபா லட்சுமி அண்ணா அவர் அன்பை மட்டும்தான் கொண்டு வருவார். எப்பவும் போல ஆரம்பத்துல ஏரியாவே வந்திருந்து ஃபுல் கவரேஜ் கொடுப்பார். அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. யங் டேலண்ட்ஸ் என்னோட இணைந்து பாடுறதுல எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி. நிறைய நிகழ்ச்சிகள் பண்ணி ஒன்ஸ் அகேன் பாடுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். மாதிரி சேர்ந்து ஷோவில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்ப நாள் கழிச்சு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு ஷோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தவங்க எல்லாருக்காகவுமே ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. மருத்துவத்துறையில் தனது சேவையை திறம்பட தொடர்ந்து வருகிறார். அவரை தற்போது நாங்கள் இந்த மேடைக்கு வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Dr. Mahalingam. சாவகச்சேரியின் வளர்ச்சிக்காக அவர்கள் கொண்ட அடித்தளம் இன்றைக்கு சிஎஸ்சி வஸ்தவாக வளர்ந்திருக்கிறது மட்டுமல்ல, 30 புதிய ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அவர்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 5ஆம் வகுப்பு முடிந்து அதை
அவள் முகஅழகை அவன் பார்த்தவிட்டே தன் முகவரியை அவன் தொலைத்து விட்டான். இப்படி பல்கலைக்கழக கல்வியை எங்களுக்கு சாவச்சேரி இந்துவிலே ஊட்டி வளர்த்த அந்த பெரும் ஆசிரியர்கள் இன்றும் எங்கள் மனதில் இன்றும் எங்கள் எல்லோரும் மனதிலும் இடம் பிடித்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு நாங்கள் செய்யப்போன்ற சமர்ப்பணம் இந்த 30 வகுப்பறைகள், ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள், ஸ்டெம் புரோகிராமில் முழுமையான வளர்ச்சியும் தான் சாவச்சேரிக்கு மட்டுமல்ல, யாழ் மாவட்டத்தில் முழு இலங்கைக்குமே உதவி செய்யும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு மீண்டும் மறுமுறை உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். அரங்கன் நிறைந்த இந்த அருமையான நிகழ்வை ஒழுங்கமைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் எமது சங்கத்தின் தலைவர் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பாவாலட்சி அடுத்த இந்த நிகழ்வை நேரடியாக லைவ் ஸ்ட்ரீம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற லண்டன் வியூ மற்றும் ஆனந்தன் அவர்களுக்கும் உமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மிகவும் முக்கியமாக இந்த நிகழ்வுக்கு தூர இடங்களில் இருந்த இந்த காலநிலை இந்த வெக்கையிலும் உமது நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து எமது நண்பர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து விடப்படுகின்றேன். தவறவிட்டிருந்தால் அவர்களுக்கும் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.